نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ عزاداروں نے سراج بلڈنگ میں نماز ظہرین ادا کی۔ عزاداروں کے لیے ٹھنڈے مشروبات اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ زین علی سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ جی بالکل، نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوا اور اس وقت نماز ظہرین جس نے سراج بلڈنگ میں ادا کی اور اب اپنے روایتی راستے پر گامزن ہے اور مغرب کے قریب جو ہے وہ یہ خیمہ سادات پہنچے گا، جہاں پر چھوٹی سی مجلس ہوگی، نماز مغربین ادا کی جائے گی، جس کے بعد جلوس جو ہے وہ واپس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر رات کے اختتام پذیر ہوگا۔ عزاداروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس جلوس میں شریک ہے، جبکہ اس جلوس میں شریک عزاداروں کے لیے جلوس کے تمام راستوں پر ٹھنڈے پانی اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو اس کے بھی فل پروف انتظامات ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار 3600 کے قریب جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ سنائپرز اس جلوس کے تمام راستوں پر، چھتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ سنائپرز تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ سیف سٹی کے 1600 سے زائد کیمروں کے تحت ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ڈی آئی جی آپریشن اور کمشنر لاہور بھی جو ہے وہ انہوں نے اس مرکزی جلوس کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ ڈی سی ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو پنجاب حکومت کے احکامات پر یہاں پر کیمپ بھی لگایا گیا ہے، جن کے ذریعے لوگوں کو لنگر جو ہے وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے اور جلوس اس وقت اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنے خیمہ سادات کی طرف گامزن ہے، جو مغرب کے قریب خیمہ سادات پہنچے گا۔ جی آپ کا شکریہ زین۔ کمشنر زید بن مقصود کا امام بارگاہ قصر بطول شادمان سے برآمد ہونے والے جلوس کا دورہ، جلوس کے روٹ پر کیمپس سبیلوں کو چیک کیا۔ امام بارگاہ کے منتظمین اور لائسنس ہولڈرز سے ملاقات کی۔ کمشنر نے پنجاب سیفٹی اتھارٹی سے تمام علاقوں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عمران۔ کمشنر زید بن مقصود کا امام بارگاہ قصر بطول شادمان سے برآمد ہونے والے جلوس کا دورہ، جلوس کے روٹ پر کیمپس اور سبیلوں کو چیک کیا ہے، جبکہ امام بارگاہ کے منتظمین اور لائسنس ہولڈرز سے ملاقات کی ہے، جبکہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی انہیں بریف کیا گیا ہے۔ کمشنر نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی سے تمام علاقوں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عمران۔ یہ نویں محرم الحرام کی مناسبت سے شہر کے اہم جلوس اس وقت برآمد کیے گئے ہیں، جس میں ڈویژنل انتظامیہ کے جلوسوں کے دورے اور مانیٹرنگ سینٹرز کا بھی دورہ کیا گیا کمشنر لاہور کی طرف سے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے قصر بطول شادمان و پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والے جلوسوں کے روٹ کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے پنجاب سیفٹی اتھارٹی کا دورہ بھی کیا گیا، شہر کے تمام علاقوں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے کمشنر لاہور نے کہ ہمارا ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر فیصل کامران بھی موجود ہیں کیمپس پر جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبیلوں، لنگر اور اس کی تقسیم اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل ٹوائلٹس کو بھی چیک کیا گیا۔ کمشنر لاہور نے آفس مانیٹرنگ روم کو بھی دورہ کیا، لائیو مانیٹرنگ پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ایس او پیز کے مطابق نو محرم کے جلوسوں کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ میونسپل سروسز، ریسکیو، میڈیکل کور اور اس کے ساتھ ساتھ عارضی پبلک ٹوائلٹس، نکاسی آب انتظامات مکمل ہیں، جبکہ اس والے سے متعلقہ ایسے بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ پوری انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہے، جبکہ ہر پہلو سے مکمل طور پر میٹنگ جاری ہے۔ مرکزی و اہم جلوسوں کی روشنی کے تمام ضروریات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ صدر بازار اور ملحقہ علاقوں میں بارش شبز کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کی مونسون کا دوسرا سپیل 10 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 37 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ سامع سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامع۔ بالکل، مونسون کے دوسرے سپیل کا آغاز ہو چکا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سپیل ہے یہ 10 جون تک جاری رہے گا۔ تاحال بھی صدر بازار اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے، مگر بارش کے ساتھ ہبس کی جو شدت ہے وہ بھی باہر برقرار ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 20 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ البتہ ہوا میں نمی کا تناسب 60% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی
जा रही है। अलबत्ता PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमों को यही कहा जा रहा है कि फील्ड में मुतहर्रिक रहे। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है वो चंद एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें यही बताया जा रहा है कि खस्ता हाल छतों पर जो है वो महफिलों का एहतमाम ना किया जाए, बिजली की तारों से जो है वो दूरी इख्तियार की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हब्स के मौसम में मशरूबात का भी इस्तेमाल किया जाए। मगर साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तूफानी बारिश बरसने के इम्कानात हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। सदर बाज़ार और मुल्हिका इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के बावजूद हब्स की शिद्दत बरकरार है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से एहतियात बरतने के हवाले से भी कहा गया है। मानसून और हब्स के गठजोड़ ने मौसम को मज़ीद ख़राब कर दिया। हवा में 100% नमी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। माहिरीन का कहना था कि खुलकर बारिश ना होने से हब्स बढ़ जाता है। एहतियात ना बरतने से सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। हब्स से घबराहट और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं, बताइए सुहेल। देखिए, एक बात हम सबको यकीन कर लेनी चाहिए अच्छी तरह के मानसून और हब्स का चोली दामन का साथ है। उसकी वजह ये होती है कि मानसून के दौरान चूंकि बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासुब जो है वो बहुत बढ़ जाता है और जब तक बारिश होती रहती है अगर उसके साथ हल्की रफ्तार से या अच्छी रफ्तार से हवा चलती रहे, सूरत हाल काफी बेहतर रहती है। लेकिन उधर बारिश रुकी नहीं और हवा बंद नहीं हुई कि ह्यूमिडिटी जो हब्स की कैफियत है वो जैसे जानलेवा सूरत इख्तियार कर लेती है। और उसकी वजह ये है कि एक तो हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा होता है और फिर जब उस पर सूरज अपनी कुछ चमक दमक दिखाता है तो ये दोनों अनासर मिलकर हब्स की कैफियत को पैदा कर देते हैं। इन दिनों तो लाहौर में या जहां पर भी बारिशों का सिलसिला चल रहा है, बल्कि कह लीजिए कि मुल्क भर में सिवाय जो बालाई इलाके हैं मुल्क के, उनके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर हवा में नमी का तनासुब 60 से लेकर 80% तक रहना मामूल की बात है। और जब बारिश होती है तो ये नमी का तनासुब 100% तक पहुंच जाता है और उसके बाद जब बारिश रुकती है या हवा भी बंद होती है तो फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। खुसूसन जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक करार दी जाती है और ये कहा जाता है कि उनको इस मौसम के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा घबराहट और फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल जो हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। और घबराहट का तो एक आम हम हर रोज़ मुशाहिदा करते हैं कि जो अहबाब भी बाहर से अंदर आते हैं तो सबसे पहले वो पंखे के नीचे जाते हैं। ये सुहेल हमारे साथ ही रहेगा। हब्स बढ़ने के इंसानी ज़िंदगी पर क्या मुज़र असरात मुरतब होते हैं और हब्स के औकात में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। फरमाइएगा कि हब्स के दिनों में हमें कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। देखें, हब्स की सूरत में आपको पानी बहुत वाफर मकदार में पीना चाहिए। चिकनाई और मिठाई वगैरह मीठी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि वो बड़े हाइपरटोनिक होते हैं और वो डिहाइड्रेशन बढ़ा देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप अफोर्ड करते हैं तो AC लगा के रखें, उससे आपकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है कमरों की या कार की। और अगर आपने घर बाहर जाना है और मोटरसाइकिल पे या पैदल तो सर को ढांप के रखें ताकि आपके एवेपोरेटिव लॉसेस वगैरह बेहतर हों। और कोशिश करें कि आप अगर कोई दो दवाइयाँ खा रहे हैं शुगर की या ब्लड प्रेशर की या कोई ऐसे अमराज हैं आपको तो उनको कंट्रोल रखें, दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें। और कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रहा जाए। अगर कोई बहुत ज़रूरी है बाहर जाना तो लाइट कपड़े पहने जाएं और वाइट कपड़े रंग के पहने जाएं ताकि एवेपोरेशन आपकी बेहतर तरीके से हो सके। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इस तरह के मौसम में खुराक का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और कौन सी खुराक है जो इस मौसम में इस्तेमाल करनी चाहिए।
डॉक्टर जवेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें बता रहे थे कि हम लोगों को चाहिए कि कोशिश करें कि एसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस मौसम में हब्स के नुकसानात होते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिलाल, ये बताइए कि जब इस तरह का मौसम होता है तो हॉस्पिटल्स में रश बढ़ जाता है, क्या इस हवाले से कोई पेशगी इक़दाम किए गए हैं महकमा सेहत की जानिब से? आपको बता रहे हैं कि हवा में नमी के इजाफे से कैफियत ख़राब हो जाती है। गर्मियों में अमूमी तौर पर नमी 42 से 55% होती है, लेकिन मानसून में ये नमी का तनासुब 100% तक पहुंच जाता है। जैसा कि हमें सुहेल कैसर ने भी बताया कि इस तरह के मौसम में सांस लेने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, घबराहट का सामना करना पड़ सकता है। जबकि दूसरी जानिब हमें प्रोफेसर जवेद अकरम साहब ने भी बताया कि इस तरह के मौसम में कोशिश की जाए कि आप घरों में बैठें और आउटडोर मत निकलें। डॉक्टर जवेद अकरम साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। सर बताइए, मैंने आपसे पहले भी पूछा कि इस तरह के मौसम में कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? लाइट डाइट लेनी चाहिए, चिकनाई अवॉइड करनी चाहिए, मीठा अवॉइड करना चाहिए, ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये भी अवॉइड करना चाहिए। पानी का बहुत ज़्यादा वाफर इस्तेमाल करें, कोशिश करें अपने पास पानी की बोतल साफ पानी की रखें और बार बार पीते रहें, खासकर अगर आप आउटडोर हैं। और ज़्यादातर सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें, और गोश्त में सफ़ेद गोश्त यानी कि चिकन वगैरह खाएं, बीफ और ये जो गुर्दे कलेजी वगैरह ऐसे, और चिकनाई और जो बहुत मिर्चों वाली चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें। और कोशिश करें कि आप रोटी और चावल भी कम खाएं। ज़्यादातर आप सैलड्स, फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां ये वाफर मकदार में लें, तो इंशाल्लाह ये भी आजमाइश टल जाएगी आपकी। डॉक्टर साहब, एक अमीर आदमी तो एसी में बैठ सकता है, अगर कोई गरीब शख्स है और उसे घर में एसी की सहूलत मौजूद नहीं है तो वो क्या आम पंखे का इस्तेमाल करे या एयर कूलर का इस्तेमाल भी इस तरह के मौसम में किया जा सकता है? कूलर का बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो तो ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं जी, वो तो आपको ठंड ही पहुँचाते हैं बाय वेपर्स आपको छोड़ के। तो पंखे का जरूर करें, कपड़े बहुत हल्के पहने, सफ़ेद रंग के पहने, और पानी बार बार पीते रहें, तो इंशाल्लाह ये उससे बहुत ठीक रहेंगे। कोशिश करें कि जितना अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और पानी से, सॉफ्ट ड्रिंक से, और ये जो डिब्बे वाले जूसेस वगैरह ये पूरे अवॉइड करें। अगर वो खा सकते हैं तो सैलड्स वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, चिकनाई से दूर रहें, मिठाई से दूर रहें, तो बहुत इंशाल्लाह बेहतर तरीके से वो फेस कर सकते हैं वेरी हाई ह्यूमिड कंडीशंस को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल, उनसे जानते हैं। बिलाल, इस तरह के मौसम में सूरत हाल देखी गई है कि हॉस्पिटल्स में रश बढ़ जाता है, तो क्या महकमा सेहत की जानिब से कोई पेशगी इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस तरह का जो मौसम होता है जिसमें गर्मी और हब्स बढ़ जाती है, जिसमें ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हवा में नमी का तनासुब है, ये ज़्यादा होगा तो फिर भी ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो फिर भी ये ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह है। इस वक्त चूँकि इसका ज़्यादा शहर लाहौर में भी देखा गया कि आज भी तकरीबन 60% से ज़ायद है, और जब ये 70% से ज़ायद होता है तो इसके साथ साथ जो एस्थमा के पेशेंट हैं, जो एलर्जीज के पेशेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फिर इसके साथ फंगस, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, दिगर जो केमिकल्स या इंफेक्शन है वो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियों में जो इजाफा है ये होना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त चूँकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हब्स बहुत ज़्यादा है, तो जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उस वक्त फिर पसीना ज़्यादा आता है। जब पसीना ज़्यादा आता है तो फिर उसके साथ साथ आपका जो खून है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो फिर हार्ट जो स्ट्रोक है इसके जो चांसेस है ये बढ़ जाते हैं। इसके साथ घबराहट बढ़ जाती है। फिर इसके साथ साथ जो स्ट्रोक है, फालज जिसको कहते हैं, उसके भी जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ पानी मजीद बॉडी में कम होने की वजह से जो किडनी फेलियर है इनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम के अंदर खासकर
جو ایئر کنڈیشن سسٹم ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. جو واٹر کولر ایئر کولر جو لوگ یوز کرتے ہیں گھروں میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پانی کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے, اور کوشش یہ کریں گے کہ اگر واٹر کولر کی بجائے جو پنکھا ہے اس کا استعمال کر لیں تو وہ بھی پھر بھی بہتر ہے, تاکہ جو ہیومیڈیٹی ہے یہ ایئر کولر زیادہ کرتا ہے. تو اگر ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں ہے تو پھر پنکھا ہی جو ہے واحد حل ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمد بلال اور سہیل کیسر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 2,64,100 کیوسک تک پہنچ گئی. تربیلا کے مقام پر پانی کا اخراج 2,39,300 کیوسک ہے. منگلا کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 24,100 کیوسک اور اخراج 10,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. سہیل کیسر سے مزید جانتے ہیں, بتائیے سہیل. دیکھیں, بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ ملک کے بالائی علاقوں میں اور دریاؤں کا جو بالائی علاقے ہیں جن کو کیچمنٹ ایریاز بھی کہا جاتا ہے وہاں پر بھی جاری ہے, جس کے نتیجے میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے. اگر دریائے سندھ کی بات کی جائے تو تربیلا کے مقام پر یہاں پر پانی کی آمد 2,64,100 کیوسک تک پہنچ گیا, اور اس وقت یہاں سے پانی جو ہے تقریباً 2,39,200 کیوسک پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے. اور لیکن منگلا کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد جو ہے ابھی اس میں جو اس موسم کے دوران متوقع اضافہ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ یہاں پر ابھی پانی کی آمد صرف 24,100 کیوسک ہے, اور یہ اتنی کم مقدار ہے کہ اگر آئندہ بارشیں زیادہ نہیں ہوتی اور دریائے جہلم میں پانی زیادہ نہیں آتا تو شاید منگلا ڈیم کے لیے پوری طرح اس کو بھرنا جو ہے وہ بھی کافی مشکل ہو جائے گا. اور اگر بات کی جائے دریائے کابل میں تو نوشہرہ کے مقام پر 43,000 کیوسک اور ہیٹ مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 75,500 کیوسک تک پہنچ گیا, اور یہ کافی قابل اطمینان ہے. بلکہ تقریباً 2 ہفتے پہلے تو یہاں پر 1 لاکھ کیوسک سے بھی زیادہ پانی کی جو آمد ہے وہ اس سے تجاوز کر گئی تھی, اور اب 75,000 کیوسک ہے. اور آنے والے دنوں کے دوران ان دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع ہے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ منگلا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونا چاہیے, تاکہ منگلا ڈیم میں پانی جو ہے وہ گرمیوں کے لیے پراپر طریقے سے اور پورے طریقے سے اور انتہائی گنجائش کے ساتھ جا سکے. جی آپ کا شکریہ سہیل. یہاں وقت ہے برائلر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار. مرغی کا گوشت مزید 16 روپے مہنگا, فی کلو قیمت 498 روپے تک جا پہنچی. زندہ برائلر قیمت میں بھی 11 روپے فی کلو اضافہ. 3 روز میں مرغی کا گوشت کی قیمت میں 69 روپے کا اضافہ ریکارڈ. فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 249 روپے پر برقرار. عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں, بتائیے عبدالقادر. جی بالکل, آج مارکیٹ میں برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جو برائلر کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں, اور 9 دنوں میں برائلر گوشت جو ہے مجموعی طور پر 95 روپے فی کلو تک سرکاری ریلز میں مہنگا ہوا ہے. جبکہ اگر مارکیٹ میں بات کی جائے تو مارکیٹ میں تقریباً 125 روپے فی کلو تک برائلر گوشت کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اگر برائلر گوشت کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو 403 روپے فی کلو تھا, جو کہ 9 دن مسلسل مہنگا ہونے کے بعد سرکاری ریلز میں 498 روپے فی کلو مقرر کیا گیا. جبکہ جو پرچون بازار ہے اس میں جو برائلر گوشت ہے وہ 520 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح صافی برائلر گوشت جو ہے وہ 600 سے 620 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے مال کو روکا جا رہا ہے, تاکہ مارکیٹ میں بڑھنے والی ڈیمانڈ جو ہے اس کو مزید بڑھایا جا سکے اور سپلائی جو ہے وہ کم کی جا سکے, اور سرکاری ریلسٹوں پر اثر انداز جو ہے وہ ہوا جا سکے. اور مافیا اس میں خاصا کامیاب دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ 9 دنوں میں برائلر جو 400 روپے فی کلو کی سطح پر تھا 500 روپے فی کلو کی سطح کو عبور کر چکا ہے, یعنی کہ 520 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. زندہ برائلر کی سپلائی جو دکانوں پر کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ فرق دیکھنے کو مل رہا ہے, کیونکہ جو آج کی اگر قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو جو سرکاری ریلیز جاری کیے گئے ہیں صبح پولٹری مصنوعات کے, اس میں برائلر زندہ کی قیمت جو تھی پرچون بازاروں کے لیے 344 روپے, جبکہ ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت جو ہے وہ 330 روپے تھی. یعنی کہ جو زندہ برائلر دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا وہ آج 330 روپے تک کیا جانا ضروری تھا, لیکن اس وقت جو سپلائی کیا گیا وہ 330 کے برعکس 345 سے 350 اور 360 روپے فی کلو تک بھی جو ہے وہ بعض علاقوں میں زندہ برائلر کی سپلائی کی گئی ہے. بلیک مارکیٹنگ ہونے کی وجہ سے برائلر گوشت کی قیمتیں بری طرح متاثر ہیں, اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے
کہ آئندہ آنے والے ایک روز یا 2 روز میں بھی برائلر کی قیمتیں مزید بڑھیں گی؟ شکریہ عبدالقادر۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی تاریخی مالی کامیابی، آمدن میں 92 کروڑ 50 لاکھ کا ریکارڈ اضافہ۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی سالانہ آمدن 5 ارب 65 کروڑ روپے تک جا پہنچی۔ رپورٹ جاری۔ رینٹ ریکوری میں بڑی پیش رفت، 7 جون سے 1021 ملین روپے سے زائد وصولیاں کی گئی ہیں۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ عاطف سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں متروکہ وقف املاک بورڈ کی بڑی کامیابی ہے، سالانہ آمدن 5 ارب 65 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی تاریخی کامیابی بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت متروکہ وقف املاک بورڈ کی سالانہ آمدن 5 ارب 65 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ وقف املاک کی جو سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے اور اس کے مطابق جو متروکہ وقف املاک کا ریونیو ہے اس میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ اضافہ 92 کروڑ 50 لاکھ کا ہوا ہے اور ای ٹی پی بی کی سالانہ آمدن 5 ارب 65 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 2023-24 میں آمدن 4.72 ارب تھی اور 2023 میں 3.42 ارب تھی۔ 6,578 ایکڑ سے زائد قیمتی زمین نجائز قابضین سے باگزار کروا لی اور جس کی مالیت 74 ارب روپے بنتی ہے۔ رینٹ ریکوری میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور 7 زون سے 1021 ملین روپے سے زائد کی وصولیاں کی گئی۔ لاہور زون میں 70.455 ملین، ننکانہ زون میں 266.122 ملین روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ کراچی زون میں سب سے زیادہ 161 اور 471 ملین کی ریکوری ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو ٹی بی کی سیکٹری اور ان کا کہنا ہے کہ ناجائز قابضین سے جو ہے وہ زمین کو باگزار کرایا جا رہا ہے اور اس میں ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی ہیں اور درجنوں کیسز میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ ماہانہ رپورٹنگ اور شفاف مانیٹرنگ سے بورڈ کی کارکردگی میں نمایاں کارکردگی آئی ہے۔ متروکہ وقف املاک کی حفاظت حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ آپ کا شکریہ۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کریں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ حکومت پنجاب اور فیڈرل حکومت کی طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو یہ مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج حضور داتا صاحب کا 982واں غسل مبارک ہے اور یہ انتہائی عقیدت اور احترام سے 982 سال سے منایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کئی غسل مبارک پہ حاضری الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے سال بات ہوئی تھی اس کے اوپر پریکٹیکل عمل شروع ہو چکا ہے کام۔ ایکسپینشن جو حضور داتا صاحب کے مزار شریف کی جو انٹرنل ہے، جو اس کی ہائٹ ہے، جو ایکسٹینشن ہے، وہ غلام گردش جسے ہم کہتے ہیں، وہ کافی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہے۔ مسجد میں مدینہ منورہ کی طرز پہ چھتریاں لگانے کا پروگرام ہے، طرز پہ نہیں بلکہ وہی چھتریاں لگانے کا پروگرام ہے، اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس کی اپروول دے دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ سارا کام جو ہے اور جو یہ ایکسٹینشن ہے اس کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں مدینہ فاؤنڈیشن، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں۔ تو انشاءاللہ مل کے ہماری کوشش ہے کہ اگلے غسل مبارک سے پہلے یہ تمام کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے اور لوگوں کی سہولت کے لیے اور دربار شریف صاحب کی مزید اس کی آرائش کے لیے اس کو رینوویشن کا کام ہے وہ مکمل ہو۔ ایسے لگتا ہے کہ کل ہی ابھی 1999 تھا، 31 مئی 1999 کو جو دربار شریف کا جو ٹوٹل ایریا ہے اس کو دوگنا جو اس وقت تھا اسے 2 گنا اور بڑا کیا گیا، یعنی 3 گنا پہ لے کر 1999 کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا، جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کھلی تمام اس طرف جو ہے جی ٹی روڈ کی طرف ایکسپینشن، یہ 1999 میں مکمل ہوئی تھی اور 1997 میں شروع ہوئی تھی۔ سما حال بھی اس کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ان ہستیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے صدقے برکتیں اور نعمتیں رحمتیں عطا کرے، پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی حکومت کو توفیق عطا کرے کہ میاں محمد شہباز شریف دن رات کوشش میں ہیں
اللہ ताला ने आपको पिछले गुस्ल और उर्स के बाद इस दफ़ा जब हम मिले हैं तो एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे जो 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो ज़मीन बोस हुए। और उसके अलावा ज़मीन पे जब उन्होंने बंद नहीं किया, शुरू किया दोबारा, तो अगले यानी 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में फिर जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे, जैसे वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने फ़ैसला किया, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त एहतराम और माशाअल्लाह कामयाबी अता की है। हम सबको इस पे गरूर नहीं करना चाहिए, वो फ़ख्र नहीं करना चाहिए, सजदा रेज़ होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बेपनाह अपनी रहमतों बरकतों के नतीजे और ऐसी हस्तियों की जो हम ये छोटी छोटी खिदमत करते हैं, उनकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा रेयर मुकाम आता है, कभी कभार आता है कि आज हम 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। 7वां महीना है और उसकी सदारत इस महीने 1 जुलाई से 1 महीने के लिए हमारे हिस्से में आई है। इंशाअल्लाह हमने अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मज़म्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पर उनको सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। उनके आपने जैसा कि जो उनके ऊपर जो तमाम इसराइल ने बमबारी की, उसके नतीजे में उनके बहुत सीनियर लोग, कुछ आर्मी का चीफ जो थे वो भी शहीद हो गए। उनके जनाजे में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा झंडा और पाकिस्तान के हक़ में नारे लग रहे थे। ये यानी चीज़ें आपको पिछले 70-75 साल में दिखाई कभी नहीं दी होंगी। तो ये अल्लाह का करम है। अब हमने जब जंग को भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया है। हमारी तो कभी जंग लड़ने की यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, हम इस खत्ते की बेहतरी चाहते हैं, हम आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब का जो एजेंडा है वो सलामती के साथ साथ इक्तिसादी एजेंडा है, जिसको हम दिन रात उसके लिए कर रहे हैं। कल ही आपने देखा, मैं अज़रबैजान से सीधा हजूर दाता साहब की इस महफिल के लिए हाज़िर हुआ वहाँ से, और उस 1.5 दिन की हमारी जो विज़िट थी अज़रबैजान में, जो कि इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट था, यानी सरबराहान की मीटिंग थी। उसके बाद हमने अज़रबैजान के साथ $2 अरब का मुआहदा किया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। उनकी तरफ से उनके इकॉनमी मिनिस्टर थे, मेरी तरफ से मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए। और ये सब मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है, और जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे जो मसाइल थे आज से 1.5-2 साल पहले, इस हुकूमत के आने से पहले, वो आपने देखा कि महंगाई में भी बेपनाह बेहतरी हुई है। जो मुनाफे की शरह है, मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो भी आधा रह गया 22% से 11%। और इसी तरह अब पूरी की पूरी कोशिश है तरक्की के लिए। तरक्की होगी, आवाम को रोज़गार के मौके मिलेंगे, आवाम की जो फ़ीका आमदनी बढ़ेगी, और इस तरह इंशाअल्लाह बेहतरी और खुशहाली मुल्क में आएगी। पीपल्स पार्टी जो लेना चाह रही है, पीपल्स पार्टी, तो क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सबका जवाब दिया जा सकता है, सुना जा सकता है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेना चाह रही है, क्या वजारतें लेगी नून लीग उन्हें देगी? कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज़ हैं और अलाइज़ रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है। और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। ये हमारे जो कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। जब हमने हुकूमत शुरू की थी तो उनके बगैर हमारा तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तादाद
बिल्कुल यानी सिंपल अक्सरियत के हवाले से अब कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता कोई हमारे ऊपर, हम उससे भी ज़्यादा उनसे ताउन करेंगे। और आपने देखा कि जो अपना दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो मुआहदा हुआ और जो यानी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से साइन किया, पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने साइन किया, वो तमाम हमने उसको यानी हमारे लिए वो एक जो एक बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है और उस पर हम पूरी दिल से पूरी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है मैं चला जाऊंगा। जिस तरह मौसम में हबस और गर्मी है, इसी तरह सियासी जो पारा है, सियासी कशीदगी, इसको पहले आप चाहते हैं मैं चला जाऊँ। मियाँ कहा जा रहा है कि मियाँ साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से बिल्कुल मुलाकात ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा और इस पे खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। और आपने उसका देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, हमने तमाम पार्टी सिर्फ यानी जो बेंच हैं हुकूमती जमातों के साथ नहीं, मैंने हुकूमत की तरफ से अपने साथियों ने अपोजिशन के साथ भी उसी तरह इंगेज किया। और आपने देखा कि उसके नतीजे में एक मुत्तहिद आवाज़ दुनिया ने सुनी, कि दुनिया पूरी ने मुत्तहिद आवाज़ सुनी पाकिस्तानियों की। ये किसी उसमें कोई फ़र्क नहीं था कि ये हुकूमती जमात की पार्टी कोई है या अपोजिशन की पार्टी है। ये एक मिसाली आपके सामने तजर्बा हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि ईरान की हुआ जो वाक़या, उस पर भी हमारी जहाँ तक कोशिश है कि तमाम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून और आइन को तो हम एक तरफ नहीं रख सकते, उसका कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की करप्शन के वाक़े सामने आ रहे हैं, आपके समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए? और दूसरा ये कि दहशतगर्दी की लहर आई है, देखिए पूरी कौम ने को पता है और आप उससे भी ज़्यादा ज़हीन हैं, जहाँ तक कानून आइन का तल्लक है वो फॉलो होगा। और अगर कोई आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने कह रहा करप्शन आई है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है और उसको एक्सपोज होना चाहिए, किसी भी जगह पे हो, सिर्फ एक सूबे में नहीं, जहाँ भी करप्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए कानून को हरकत में आना चाहिए और अपना उसमें जो एक्शन है वो लेना चाहिए। साहब ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात वहाँ चाहते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए या उनके पास ताकत हो। आप क्या समझते हैं ऐसे माहौल में इनके मुज़ाकरात हो सकेंगे या जमहूरी ताकतों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे? देखिए पाकिस्तान के लिए जो जितना यानी मुश्किल में ये फंस चुका था 2022 तक, अब मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, वो आपके सबके सामने है। पाकिस्तान